সবাই তো এখনো জয়েন করেনি, তাই না? অনলাইনে জি স্যার, আমাদের হয়েছিল স্যার, এইটু গ্রুপের স্যার। একটু গ্রুপে হয়েছে বুধবার দিন। তোমাদের কোনটা হয়েছিল? নর্মাল কনসিস্টেন্সি এন্ড সেটিং টাইম? জি স্যার। ওকে, দেন টুডে উই উইল লার্ন অ্যাবাউট দ্য এক্সপেরিমেন্ট অন ব্রিক। ব্রিকের এক্সপেরিমেন্টটা জাস্ট ডেমনস্ট্রেট করবো। ওয়ালাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম একটা সালাম। কথা ছিল হ্যাঁ স্যার, বল। ব্রেক টেস্টের আমরা কয়টা রিপোর্ট লিখবো স্যার? এটা তো অনেক কনফিউজ আর কি, একটু বলবেন? না, রিপোর্ট তোমার টেস্ট যে কয়টা আছে সে কয়টা লিখতে হবে। যেমন কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ, তারপর হচ্ছে ফিল্ড টেস্ট, অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি, এগুলো আলাদা আলাদা লিখতে, প্রসিডিউর আলাদা না, জি স্যার, আলাদা করে লিখতে হবে আর জি কি। স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, I think we should start the lecture right now. স্যার, হ্যাঁ বলো। ক্লাসটা রেকর্ড করছে ভালো তো স্যার। সবকিছু কি রেকর্ড করা দরকার আছে? স্যার, তোমাদের নেটের জন্য স্যার একটু প্রবলেম হতো স্যার, এর জন্য। থিওরিটিক্যাল ক্লাস তো করছোই সবাই। আচ্ছা, আমি করতেছি। এখন কি শুরু করবো নাকি আর একটু পরে? যখন শুরু করবো তখন থেকে রেকর্ডিং স্টার্ট হবে আর কি। 19 জন জয়েন করছে আর কি, স্টুডেন্ট তো আরো বেশি। আচ্ছা, শুরু করি। Recording in progress. Okay, today's experiment name is compressive strength and absorption capacity of brick. Okay, the field test এবং অন্যান্য টেস্ট ওগুলো আসলে দেখানোর কিছু নাই, যেভাবে থিওরিটা পড়ানো হয়েছে ওইভাবেই করতে হবে। আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট মেথড ফর ব্রিক for the compressive strength and the absorption capacity. Okay, the test or the experiment is conducted following the standard ASTM C67. This is a American standard. I think you already know that for testing the brick, to test the compressive strength and absorption capacity, total 5 number of specimen will be used. You can see here 5 specimen, 5 specimen shall be tested. Okay, so you will need a 5 number of brick, 5 number of full brick. And for the testing, the test specimen shall consist of dry half brick. We have to cut the brick in middle. So you can ask why we should use the half brick, why we should not use the full brick. The reason behind this, the every compressive strength machine, compression machine has a bearing area. Okay. I'll try to
draw here. The reason to use the half brick, why you should use the half brick, not the full brick. This is a compression machine, okay? The load is given here. And in this place, we will place the specimen which we are going to test. And if you will use the full brick, this is the full brick. If we use the full brick, then the bearing area, the compression machine has a line of bearing area. This is the center line. Along the line, the load is applied. And if the specimen is big enough, then the load is not uniform all over the bearing pad or bearing area. Okay, so to minimize the problem, a smaller specimen is used. It will give a uniform result and accurate result. This is a half brick. This is the reason behind to use the half brick. Okay, going back to the code, the specimen, for the compressive strength determination, the test specimen shall consist of dry half brick. The brick should be dry. Okay, and the full height and width of the unit with a length equal to 1/2 of the full length. That means this is the full brick. This is the total length L. We have to take half brick, so we have to cut the brick along the midline. So length should be L by 2, but it must have the same width W and same height H of the initial brick. Just cut the brick along the mid length. Okay. So the brick specimen will be like this. This is the specimen used. Okay, but there are some other consideration here. If okay here, if the half brick exceeds the testing machine capacity, okay, যদি হাফ ব্রিকটাও যদি বড় হয়ে যায়, এটা কম্প্রেশন মেশিনের জন্য, এটা সার্টেন কম্প্রেশন মেশিনের জন্য হাফ ব্রিকের সাইজটা যদি বড় হয়ে যায়, then exceeds the testing machine capacity, the test specimen shall consist of dry pieces of brick of the full height and width of the unit with a length not less than 1/4 of the full length of the unit. For certain case, we can use a part of brick whose length is not less than L by 4. That means 1/4 of the brick. So the range of the specimen is L by 2 to L by 4. L is the total length.
This is the standard condition, but if the testing machine capacity exceeds the limit, then we will use the 1/4 of the brick length, but not less than this area, this length. And there is another consideration. The cross-sectional area, the minimum cross-sectional area, bearing area, should be not less than 14 inches square or 90.3 centimeters square. So the area, the bearing area, on the area the load is applied. Do you know what is the bearing area? Bearing area is the area on which load is applied. Load is applied perpendicularly. And this is the hub brick. And if we use the brick in the compression machine, the load will be applied like this. And this area is known as the bearing area. Okay. The area on which the load is applied directly. This is the bearing area. So the minimum bearing area requirement is 90.3 centimeters square. Okay. Then you know the 5 specimen shall be used. 5. Okay, then the capping, this is the first step. First step is to select the specimen, test specimen. Then after the taking the specimen, that means the hub brick, we should cap the specimen. Capping test specimen. Do you know what is capping? What is the purpose of capping? Capping কেন করতে হয়? বলো, কেউ একজন বলো। রোল ধরে জিজ্ঞেস করবো? রোল 91 বলো। তাহাজুল ইসলাম 91। হ্যাঁ বলো, ক্যাপিং কেন করবো আমরা? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ক্যাপিং? স্যার পারবো না। বুঝিনি স্যার, বলতে পারবো না আমি। কোন আইডিয়া নাই? না স্যার। আর কি পারবা? এটা কি পড়ানো হয়নি নাকি? ওকে, ঠিক আছে। This is the brake, and it has two surfaces, right? Two bearing surface. One is upper surface, one is lower surface. And the machine made or local made brake, its surface is not regular, not uniform. It will have some depression. And if there is some depression or any protrude area, then the load cannot be applied uniformly over the bearing area. And there is frog mark on the brake. Frog mark is the depression. This is the frog mark. মানে যেখানে নাম লেখা হয় একটু নিচু থাকে এরিয়াটা, ওটাকে বলে frog mark. এখন আমি যদি লোড অ্যাপ্লাই করি উপর থেকে, এবং যদি ফ্রগ মার্কটা তো খালি জায়গা, ওখানে তো লোড সরাসরি কিন্তু ফার্স্টলি অ্যাপ্লাই হবে না, তাই না? তার মানে কি, আমার লোডটা এরিয়া কমে যাচ্ছে, আমার বেয়ারিং এরিয়া কমে যাচ্ছে, তাহলে স্ট্রেংথ তো কম চলে দেখাবে আসলে, মানে অ্যাকচুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ শো করবে না যদি আমি ইউনিফর্মলি লোডটা অ্যাপ্লাই করতে না পারি। সো to ensure the uniform loading, the upper surface and lower surface, that means the two bearing surface of the brick or any other specimen must be capped. Capped means to provide a thin layer of certain material. So
সো দ্যাট ইজ দ্য ক্যাপিং প্রসিডিউর। এটা হচ্ছে তোমার ব্রিকের জন্য করা হয়, পরে তোমরা সিলিন্ডার করবা, সিলিন্ডার টেস্ট, ওখানেও ক্যাপিং করা হয়। ক্যাপিংটা করা হয় এই কারণেই যাতে লোডটা হচ্ছে ইউনিফর্মলি অল ওভার দ্য বেয়ারিং এরিয়া অ্যাপ্লাই হয়। যদি লোড কম আসে, ধরো এরিয়া কম হয়, তখন কিন্তু অ্যাকচুয়াল লোডটা শো করবে না। তোমার মানে তুমি ক্যালকুলেট করবা ফুল এরিয়া, বাট লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছে অল্প এরিয়াতে। যদি ডিপ্রেশন থাকে বা আদার অ্যানোমালি থাকে তাহলে হচ্ছে হবে না, এজন্য ক্যাপিং করতে হবে। এবং ক্যাপিং এর আগে স্যার ক্যাপিং কি সিমেন্ট দিয়ে করতে হয়, সিমেন্ট পেস্ট? এটা এটা আসতেছি কি দিয়ে করতে হয়। মানে ক্যাপিং করার আগে ব্রিকের ক্ষেত্রে বলতেছি আরেকটা স্টেপ আছে। This is the hub brick. Okay. And it will contain a certain amount of frog mark. যে কোনো নাম থাকতে পারে, এখানে নাম লেখা থাকে। তাহলে কি এটা আসলে কি একটু ডিপ্রেসড এরিয়া না? মানে এই এরিয়াটা হচ্ছে খালি থাকে। তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে, if there any depression or recessed area, okay, look at point 7.2.2. If the surface which will become bearing surface, this is the bearing surface, upper surface and lower surface. This is our main consideration. ক্যাপিং শুধু বেয়ারিং সারফেসই হবে, অন্যান্য সারফেসে কিন্তু ধর এই সারফেসে কিন্তু ক্যাপিং করতে হবে না। ক্যাপিং করতে হবে তুমি যেখানে লোডটা দিচ্ছ, যে সারফেসে লোড তো দুই সারফেসেই পড়বে, এখানে দিলে এইখানেও পড়বে এবং নিচেও পড়বে। তো বোথ আর দা bearing surface. Look at this point. Fill the depressions with a mortar composed of 1 part of weight of quick hardening cement and 2 part weight of sand. এর মানে হচ্ছে we must fill this gap first. এটা হচ্ছে আগে ফিল করতে হবে তোমাকে। সাপোজ যে এই এরিয়াটা, এখানে মর্টার ইউজ করতে হবে। মর্টার মানে হচ্ছে সিমেন্ট পেস্ট ইউজ করতে হবে, যেখানে থাকবে হচ্ছে 1 part সিমেন্ট। এখানে টাইপটা বলে দেওয়া আছে কুইক হার্ডেনিং সিমেন্ট, মানে যে সিমেন্টটা কোনো কোশ্চেন করবা? আচ্ছা, 1 part সিমেন্ট যেটা হচ্ছে কুইক হার্ডেনিং সিমেন্ট, মানে যেটা হচ্ছে তাড়াতাড়ি সেট করবে। এটাকে টাইপ 3 বলা হয়, টাইপ 3 সিমেন্ট। মানে সিমেন্ট অনেক টাইপ 1 টাইপ 2 আছে, যেমন অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট আছে, কম্পোজিট পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট, মানে এগুলো হচ্ছে টাইপ 1 টাইপ 2 ভাবে ভাগ করা হয়। এটা হচ্ছে ইউজ করা হয় জেনারেলি কুইক হার্ডেনিং সিমেন্ট 1 part প্লাস 2 part হচ্ছে 2 part স্যান্ড। এটা মিক্স করে ফার্স্টলি টু ফিল আউট এনি ডিপ্রেশন প্রেজেন্ট। ওকে, এটুকু বুঝতে পারছো তো? যে প্রথমে হচ্ছে টোটাল এরিয়াতে সিমেন্ট দিব না, সিমেন্ট দিব প্রথমে কোথায়, যেখানে শুধু ওই ডিপ্রেশন আছে, এবং ডিপ্রেশনের একটা লিমিট আছে, মানে হাফ ইঞ্চির চেয়ে বেশি হলে হবে না। মানে এই যে ডেপথ অফ এনি ডিপ্রেশন, এই যে ডেপথটা, এই ডেপথটা হচ্ছে হাফ ইঞ্চির বেশি হলে হবে না, হাফ ইঞ্চির চাইতে কম হলে আমরা হচ্ছে এই মর্টার ইউজ করে ওইটাকে ফিল আপ করবো। আর এর চাইতে যদি বেশি হয়, হাফ ইঞ্চির চাইতে যদি বেশি হয়,
ধরো এখানে দেখাচ্ছি অনেক সময় তোমরা আহ, এরকম ব্রিক দেখছো যে মাঝখানে ছিদ্র থাকে। জি স্যার। অনেক সময় হচ্ছে এরকম, মানে টোটাল হচ্ছে ছিদ্র থাকে। তার মানে কি সেখানে ডিপ্রেশন কত? অবশ্যই হাফ ইঞ্চির বেশি। কারণ কি? সেটা হচ্ছে থ্রু আউট দ্য লেন্থ, টোটাল লেন্থ বরাবর হচ্ছে ওই ডিপ্রেশনটা থাকে। মানে টোটালটাই হচ্ছে তোমার একটা হলো এরিয়া। এখানে তাহলে ওই মর্টার ইউজ করলে আসলে হবে না। মর্টার ইউজ করার লিমিটেশন হচ্ছে ইট মাস্ট বি লেস দেন হাফ ইঞ্চ, যেটা কিন্তু এখানে লেখা আছে আসলে। The age of the specimen at least 48 hours before the capping, where the recess exist half inch or 12.7 millimeter. Use a brick or tile slab section or metal plate as a core fill. তার মানে এখানে হচ্ছে একটা, যদি এই কন্ডিশন হয়, যদি হাফ ইঞ্চি যেতে বেশি হয়, তখন সে তখন আলাদা একটা টুকরা বসাইতে হবে এখানে, আলাদা একটা ব্রিকের টুকরা এখান থেকে তোমাকে ইনসার্ট করতে হবে ওইভাবে কেটে। ঠিক আছে? তাহলে ফার্স্টলি আমরা ইউজ করতেছি মর্টার। জেনারেলি মর্টার ইউজ করলেই হয়। মানে আমরা সাধারণত যে ব্রিক আসলে আমরা পাই ফিল্ডে, নর্মাল হচ্ছে এই ব্রিক থাকে। তাহলে এটাকে মর্টার ইউজ করতে হবে ফার্স্টলি। 1 পার্ট সিমেন্ট অ্যান্ড 2 পার্ট স্যান্ড। এটা ফিল আপ করার পরে দেন হচ্ছে আমার ক্যাপিং করতে হবে। এখন ক্যাপিং হচ্ছে টু টাইপ, দেয়ার আর টু টাইপস অফ ক্যাপিং। ফার্স্ট হচ্ছে জিপসাম ক্যাপিং and another one is sulfur filler capping. We can use any type of capping. One is gypsum capping, another one is sulfur filler capping. জিপসাম হচ্ছে কিছুই না, জাস্ট হচ্ছে প্লাস্টার অফ প্যারিস যেটা বলা হয়, জিপসাম জিঙ্ক সালফেট যেটা, ওটা হচ্ছে কি করতে হবে, কোট দ্য টু অপোজিট বেয়ারিং সারফেস অফ স্পেসিমেন উইথ shellac and allows to dry thoroughly. মানে দুটো হচ্ছে আমার বেয়ারিং সারফেসে কোটিং দিতে হবে জিপসাম দিয়ে। ঠিক আছে? একটা থিন লেয়ার অফ জিপসাম থাকতে হবে। খুব মানে মোটা করে দিতে হবে না, জাস্ট হচ্ছে যদি সারফেসটা ইউনিফর্ম হয় তাহলে এটা ই করতে হবে। থিকনেসের কথা বলা আছে, the thickness of the cap will be approximately the same and not exceeding 1/8 inch or 3.18 millimeter. মানে not greater than this, এটা সমান হবে, মানে এটা সমানই দিতে কাছাকাছি দিতে হবে আর কি, 3.18 millimeter. This will be the thickness. এখন কখন দিতে হবে? Age the caps at least 24 hours before testing the specimen. Before testing the composite strength, capping must be done prior to 24 hour, মানে 24 ঘন্টা আগে ইউজ করতে হবে। তাহলে এটা গেল জিপসাম ক্যাপিং। আট হচ্ছে সালফার ফিলার ক্যাপিং। Use a mixture containing 40 to 60% weight of sulfur, আর বাকি মানে একটা মিক্সচার তৈরি করতে হবে যেখানে হচ্ছে 40 থেকে 60% হচ্ছে সালফার থাকবে, এবং বাকি পার্ট মানে রিমেইনিং পার্ট উইল বি গ্রাউন্ড ফায়ার ক্লে অর আদার সুইটেবল ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল ইউজ করতে হবে। মানে আমরা এখানে সিমেন্ট ইউজ করতে পারবো না, সিমেন্ট কিন্তু ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল না। আমরা স্টোন ডাস্ট ইউজ করতে পারি, স্যান্ড ইউজ করতে পারি। পাসিং দ্য নাম্বার 100 সিপ, মানে 100 নাম্বার সিপ দিয়ে পাস করে এমন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে হচ্ছে বাকি জিনিসটা মিক্স করতে হবে উইথ দ্য সালফার। মানে সেখানে সালফার থাকবে 40 to 60%, and the remainder part will be the fine particles which pass through the number 100 sieve.
দেন ওটা হচ্ছে উপরে প্লেস করতে হবে, মানে হট মিক্সচার করতে হবে। এটা এই মিক্সারটা গরম করতে হবে। এটা তোমরা দেখবে ভিডিও যেটা দেখাবো, ওখানে হচ্ছে সালফার ক্যাপিং করা হয় মেইনলি। মানে ওই সালফার এবং আদার পার্টিকেলসটা হিটেড করা হয়। হিটেড করলে হয়, হিটেড করার পরে হচ্ছে ওখানে একটা ব্রিক বসানো হয়। বসালে হয় কি, উপরে একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যায়। একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যায়, ওটা হচ্ছে সালফার ক্যাপিং। এবং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যালাউ, মানে থিকনেস হচ্ছে সেম, থিকনেস অফ দ্য ক্যাপস শ্যাল বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি দ্য সেম, মানে আগের মতোই হবে। Allow the unit to remain undisturbed until solidification is complete, মানে এটা সলিড হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মিনিমাম আপ 2 hours বিফোর দ্য টেস্টিং অফ দ্য স্পেসিমেন। সালফার ফিলার ক্যাপিং যদি ইউজ করি, তখন হচ্ছে টেস্টের 2 ঘন্টা আগে ওটা ই করতে হবে, রেডি করতে হবে। আর জিপসামের ক্ষেত্রে, জিপসাম ক্যাপিং এর ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট 24 hours আগে হচ্ছে ক্যাপিং করতে হবে, কারণ জিপসামটা সেট হতে একটু টাইম লাগে, এজন্য এটা করতে হবে। তাহলে এইটা হলো আসলে এই পর্যন্ত হচ্ছে স্পেসিমেন প্রিপারেশন। ফার্স্ট হচ্ছে স্পেসিমেনটার সাইজ কি রকম হবে, কতটুকু নিব এবং কত নাম্বার নিব। দেন হচ্ছে ওই কাটার পরে, মানে হাফ ব্রিক নেওয়ার পরে হচ্ছে আমার ক্যাপিং করতে হবে। এবং ক্যাপিং এর আগে, if there are recession due to the frog mark, and if the depth of precision is less than half inch, then we will use the mortar containing 1 part cement, 2 part sand, and then we will apply the gypsum capping or sulfur capping. Generally speaking, we must cap the specimen. Okay, then the procedure, the testing procedure, the compression test যদি যখন করব, ওই প্রসিডিউরটা আসলে স্টেপ বাই স্টেপ। দিস ইজ এ ভেরি ইজি প্রসিডিউর মেইনলি। জাস্ট হচ্ছে ব্রিকটা ওখানে বসাতে হবে, মানে বসানোর পরে লোড অ্যাপ্লাই করতে হবে, এবং কত লোড, এটা আলটিমেট কত লোড পর্যন্ত যাচ্ছে ফেইলিওরের আগে ওইটা রেকর্ড করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে। টেস্ট ব্রিক স্পেসিমেন ফ্ল্যাট ওয়াইজ বসাতে হবে। টেস্ট স্ট্রাকচার মানে ফ্ল্যাট ওয়াইজ মানে হচ্ছে আগে যেটা ছবি দেখছো ওইটি, মানে এটা তো হচ্ছে হাফ ব্রিক, মানে ফ্ল্যাট করে বসাতে হবে, মানে এরকম বসালে হবে না। এটাও ব্রিক, হাফ ব্রিক, এটাও হাফ ব্রিক। এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট করে বসাতে হবে, এইভাবে বসাতে হবে। লোডটা হচ্ছে যাতে এই লার্জার এরিয়া এটার উপরে আসে, এটার উপরে আসলে হবে না। দিস অন ইজ দা কারেক্ট, এই ফ্ল্যাট ওয়াইজ বসাতে হবে। ফ্ল্যাট ওয়াইজ কোথায় বসাতে হবে? ইনসাইড দা কম্প্রেশন মেশিন। তো বসানো হলো, তারপর অনেক কিছু আছে যে এগুলো আসলে অত কিছু জানার দরকার নেই। ঠিকভাবে মানে সেন্ট্রালে বসাতে হবে, যাতে যত সম্ভব যে কম্প্রেশন মেশিন থাকে তার তো একটা সেন্টার আছে, বেয়ারিং সারফেসের একটা সেন্টার আছে। যতটুকু সম্ভব ওইটার কাছে, ওইটার মাঝামাঝি বসাতে হবে, যাতে ওইটার সেন্টার লাইন এবং ব্রিকের সেন্টার লাইন মোটামুটি কাছাকাছি থাকে। ঠিক আছে, দেন হচ্ছে দেয়ার আর সাম স্পিড অফ টেস্টিংটা কত স্পিডে করব, মানে সাডেনলি আমি অনেক লোড দিতে পারবো না। অনেক লোড দিলে কি হবে, অল্প লোডই, সাডেন লোডে মানে ইম্প্যাক্ট লোডই ওটা ভেঙে যাবে ব্রিকটা। মানে লোডিং এরও হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম রেট আছে, কনভিনিয়েন্ট রেট, যেটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে, দেখো। Applied at a uniform rate is not less than 1 minute or not more than 2 minutes. মানে 1 মিনিটের কমে দিলেও হবে না এবং 2 মিনিটের বেশি দিলেও হবে না। মানে লোডটা এমন ভাবে আমার সেট করতে হবে,
মানে মেশিন টু মেশিন আসলে ভেরি করে ওই অ্যাপ্লাই রেটটা, এই জন্য এখানে ফিক্সড করে বলা নাই যে কত রেটে দিতে হবে, বাট it must not less than 1 minute and not more than 2 minutes, the speed of testing. Okay, সো এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, এবং এটা যদি কন্ট্রোল করি তাহলে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল আমি এটা পাবো আর কি। আর দেন দ্য ক্যালকুলেশন, মানে স্পিড অফ টেস্টিং মানে হচ্ছে টেস্ট করতেছি এবং কোথায় আসলে কোন লোডটা নিয়ে আমি কাজ করব, যে লোডটা আসলে ম্যাক্সিমাম হবে। যদি এখানে একটা ছবি আঁকি, ধরো ডায়াল রিডিং, এটা কম্প্রেশন মেশিনের ডায়াল রিডিং, অনেক দাগ কাটা থাকে 0 থেকে ধরো 10, 20, 30, 40, 50, তাহলে কি হবে, এটা 0। যত লোড বাড়বে মেশিন স্টার্ট করার পরে এটা আস্তে আস্তে হচ্ছে বাড়তে থাকবে আর কি। এক সময় দেখা যাবে কি, এই ধরো এখানে এসে 30-তে এসে লাস্ট 30 পর্যন্ত আসলো, দেন আবার সে নিচে নামা শুরু করবে, মানে যেখানে লাস্ট পর্যন্ত উঠবে লোডটা এবং এরপরে নামা শুরু করবে, ওই ম্যাক্সিমাম লোডটাই হচ্ছে তোমার তার কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথটা ডিফাইন করে, মানে ওই লোড পর্যন্ত সে ক্যারি করতে পারে আর কি। তাহলে ওইটা নোট করতে হবে যে কত লোড আসছে ওখানে। Then the compressive strength C equal to W by A. C is the compressive strength, you can see here. It will be in L pound per inch square, PSI তে আসবে অথবা কেজি per centimeter square এই লোডে আসবে। Then W is the maximum load. This is the bearing area. এভারেজ, মানে এভারেজ ভ্যালু দিতে হবে তোমাদেরকে। আমি যে স্যাম্পল ডাটা দিয়েছি সেখানে হচ্ছে কি ব্রিকের টপ বেয়ারিং সারফেসের লেন্থ এবং উইথ দেওয়া হয়েছে এবং বটমেরও লেন্থ এবং উইথ দেওয়া হয়েছে, মানে আসলে সমান আসলে থাকে না। আমি কাটা যখন আমি হাফ করব তখন যদি একটু অ্যাঙ্গেলে চলে যায় তখন কি হবে, ওই লেন্থ হয়তো ঠিক, উইথ হয়তো ঠিক থাকবে, বাট লেন্থটা ভ্যারি করে অনেক সময়, উইথ ভ্যারি করতে পারে ম্যানুফ্যাকচার ফল্টের কারণে। তখন যখন আমি এরিয়াটা ইউজ করব টু ক্যালকুলেট দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ, দেন উই শুড ইউজ দ্য অ্যাভারেজ গ্রস এরিয়া অফ দ্য আপার অ্যান্ড লোয়ার সারফেস। ওকে, সো এটা ক্যালকুলেশন, ইট ইজ ভেরি ইজি ক্যালকুলেশন। এন্ড ক্যালকুলেট দ্য রিপোর্ট, যে আসলে কতটুকু আমি লিখবো। ধরো একটা ভ্যালু আসলো 1753 PSI, তুমি ক্যালকুলেট করে পেলে, ধরো এইটা হচ্ছে তোমার কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ, বাট টু রিপোর্ট দ্য প্রবলেম, টু রিপোর্ট দ্য ভ্যালু, এটা আসলে এভাবে লিখলে হবে না। এটা লিখতে হবে কোথায়, ডিটারমিনেশন টু দ্য নিয়ারেস্ট 10 PSI, মানে নিয়ারেস্ট 10 এটাকে কনভার্ট করতে হবে। নিয়ারেস্ট 10 এটার জন্য কত হবে তাহলে 1750 PSI। তুমি ক্যালকুলেশন করলে হয়তো তুমি এটা পেলে, but to report the value, to finally report the value, if it is in PSI, then it should be nearest of 10 PSI. And if we use the MPa, MPa is another unit of strength, suppose 18 MPa, 18.69 MPa আসলো আফটার ক্যালকুলেশন। তখন আমরা কি ইউজ করব, আমরা তখন ইউজ করব নিয়ারেস্ট অফ 0.1 MPa, মানে এটাকে 0.1 MPa তে কাছাকাছি নিতে হবে। তার মানে এটা তখন আসবে 18.7 MPa। তাহলে এই রিপোর্টিংটাও ঠিকভাবে রাখতে হবে। তোমার যে ভ্যালু আসবে সেটাই ফাইনাল ভ্যালু লিখলে হবে না, তোমাকে রেজাল্টে লিখতে হবে এইভাবে কনভার্ট করে। কনভার্ট তো আশা করি সবাই করতে পারো। মানে নিয়ারেস্ট 10 1857 হলে কি হবে, 1860 হয়ে যাবে সে অটোমেটিক্যালি, মানে মিডের উপরে চলে গেলে
পরেরটাই লিখতে হবে। তাহলে এটাই হচ্ছে তোমার কম্প্রেশন টেস্টিং প্রসিডিউর এটা, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি। The absorption capacity. Absorption capacity প্রসিডিউরটা ভেরি সিম্পল। এখানে আসলে কোনো মেশিন দরকার হয় না, জাস্ট কি করতে হবে, ব্রিকটা নিতে হবে এবং এখানে হচ্ছে হাফ ব্রিক ইউজ করতে হবে। যেমন দেখো এখানে টেস্ট স্পেসিমেনের ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে, দ্য টেস্ট স্পেসিমেন্স শাল কনসিস্ট অফ হাফ ব্রিক্স টু দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ 7.1.1। 7.1.1 মানে ড্রাই ব্রিক ইউজ করতে হবে তোমাকে, মানে ওভেন ড্রাই করতে হবে, যেখানে যাতে কোনো এখানে ওয়াটার না থাকে, ইনিশিয়ালি কোনো ওয়াটার থাকতে পারবে না। এবং নাম্বার হচ্ছে 5 স্পেসিমেন শ্যাল বি টেস্টেড টু ডিটারমাইন দ্য অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি। এবং দেন দেয়ার উইল বি 2 টেস্ট, 5 hour টেস্ট এবং 24 hour সাবমার্শন টেস্ট। মানে আমি স্পেসিমেনটা উই ক্যান আইদার ইমার্স ইট ফর 5 hour or 24 hour, মানে 5 ঘন্টাও আমি ডুবিয়ে রাখতে পারি অথবা 24 ঘন্টা ডুবিয়ে রাখতে পারি, দুটো টেস্টই আছে। বাট জেনারেলি to determine the absorption capacity we generally use the 24-hour submersion test. That means 24 ঘন্টা আমাকে হচ্ছে ইমার্স করে রাখতে হবে, ওই যে আমি হাফ ব্রিক স্যাম্পলটা নিয়েছি ওইটা নিতে হবে। যে প্রথমে ড্রাই করতে হবে, প্রসিডিউরটা বলা আছে, ড্রাই অ্যান্ড কুল দ্য টেস্ট স্পেসিমেন। ড্রাই করতে হবে দেন কুল করতে হবে, মানে ওভেন ড্রাই করতে হবে, বাট ওই গরম স্যাম্পলটা আমি সাথে সাথে ইউজ করতে পারবো না, ওটাকে প্রথমে হচ্ছে ওই রুম টেম্পারেচারে নিয়ে আসতে হবে, কুল করতে হবে। এবং দেন হচ্ছে স্যাচুরেশন, ওটাকে হচ্ছে পুরোপুরি ডুবিয়ে রাখতে হবে ওয়াটারের ভিতরে, ইন ক্লিন ওয়াটার। ওয়াটার টেম্পারেচার ইজ বিটুইন 15.5 to 30 সেন্টিমিটার 30°C, মানে নর্মাল রুম টেম্পারেচারে এটাকে রাখতে হবে, মানে খুব কোল্ড ওয়াটার রাখলেও হবে না এবং বেশি ওয়াটার রাখলেও হবে না। এবং ওয়াটারটা রেইন ওয়াটার হতে পারে, ডিস্টিল ওয়াটারও হতে পারে, বা সফট ওয়াটার, মানে যেখানে খুব বেশি আদার সাবস্টিটিউট যাতে না থাকে, সাবস্টিটিউট না থাকে, তার মানে হার্মফুল ম্যাটেরিয়াল, সল্ট, অ্যালকালি এগুলো যাতে না থাকে। তাহলে কি হবে, 24 ঘন্টা যদি ইমার্স করে রাখি তখন কি হবে, সে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করবে, তার ভিতর যে পোর আছে, পোরাস যে পোর্শনটা আছে সেটা ওয়াটার অ্যাবজর্ব করবে। তার মানে কি ওয়েট বেড়ে যাবে। আমি হচ্ছে ড্রাই কন্ডিশনে ওয়েট নিতে হবে, কিন্তু আমার একবার ড্রাই কন্ডিশনে ওয়েট নেব এবং হচ্ছে আফটার 24 আওয়ার, যদি 24 আওয়ার টেস্ট করি আমি, তাহলে 24 ঘন্টা পর ওই রিমুভ করতে হবে স্পেসিমেনটা এবং হচ্ছে বাইরের সারফেসটা ওয়াইপ অফ করতে হবে, মানে বাইরের সারফেসটা মুছতে হবে যাতে ওয়াটার লেগে না থাকে। ওই কন্ডিশনটাকে বলা হয় কি জানো, মানে বাইরের দিকটা হচ্ছে ড্রাই থাকবে এবং ভিতরে হচ্ছে ওয়াটার থাকবে, স্যাচুরেটেড অবস্থায় থাকবে। এই কন্ডিশনটাকে কি বলা হয় বলো? এসএসডি নাম শুনছো? এসএসডি ওয়েট, মানে এসএসডি কন্ডিশন আসলে কি? এসএসডি, স্যাচুরেটেড সারফেস ড্রাই। হ্যাঁ, স্যাচুরেটেড সারফেস ড্রাই, তার মানে হচ্ছে ওই স্যাম্পলটা স্যাচুরেটেড অবস্থায় আছে বাট সারফেসটা হচ্ছে ড্রাই কন্ডিশনে আছে। মানে একদম যে এক্সটার্নাল যে পোর্শনটা, বাইরের যেটা সারফেসটা সেটা ড্রাই, সেটাকে ড্রাই করতে হবে প্রথমে একটা টাওয়েল দিয়ে মুছে, বাট ওটার ভিতরে কিন্তু ওয়াটার আছে একদম, মানে তার পোরের ভিতরে ওয়াটার আছে, এবং এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় এসএসডি কন্ডিশন। এই কন্ডিশনে একবার ওয়েট নিতে হবে, একটা হচ্ছে ওভেন ড্রাই কন্ডিশনে নিতে হবে ওয়েট ওডি, আর হচ্ছে এসএসডি ওয়েট। এই দুই কন্ডিশন ওয়েট নেওয়ার পরে হচ্ছে ওই অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটিটা আমরা বের করতে পারবো। ধরো এটার ওয়েট যদি হয় 1500 গ্রাম, সাপোজ, SSD weight will be higher,
সাপোজ 1700 গ্রাম, 700 গ্রাম. So the brick absorbed the 200 gram of water. তাহলে ওই এখান থেকে আমরা কি পাবো, ওই অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটিটা বের করতে পারবো. অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি কি হবে, অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি পার্সেন্টেজে আসে, ইকুয়াল টু the SST weight minus oven dry weight. মানে সে কতটুকু ওয়াটার সে গেইন করলো, 700 minus 1500 respect to the dry weight. মানে এটা হচ্ছে ড্রাই ওয়েট, এই দুটো ড্রাই ওয়েট, দিস ইজ দ্য SSD ওয়েট. মানে 1500 গ্রাম একটা ইট, ড্রাই ইট, সে 200 গ্রাম ওয়াটার অ্যাবজর্ব করতেছে. এই যে 200 বাই 1500, তাহলে এটা কাটাকাটি করলে এটা আবার 100 দিয়ে গুণ দিতে হবে, 14-15% আসে আর কি. মানে অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি এরকম আসতেছে, মানে অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটিটা এইভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে. তাহলে এটাই হচ্ছে আসলে টু ডিটারমাইন দ্য অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি অফ ব্রেক, 24 আওয়ার সাবমেশন করতে হবে, মানে ডুবিয়ে রাখতে হবে. এখানে একটা জিনিস হচ্ছে পুরোপুরি সাবমার্স করতে হবে, মানে আমি অর্ধেক ডুবিয়ে রাখলাম, অর্ধেক উপরে থাকলো ওয়াটারের, এটা থাকলে হবে না, টোটালটাই হচ্ছে ওয়াটার সারফেসের নিচে থাকতে হবে. এবং এই যে ASTM C67, এখানে অনেকগুলো টেস্ট আছে, কিন্তু ব্রিকের মোটামুটি সব টেস্ট এখানে বলা আছে. যেমন এখানে ইফ্লোরেসেন্স টেস্ট কিভাবে করতে হবে সেটাও বলা আছে, তোমরা এটা দেখে নিবা যে ইফ্লোরেসেন্স টেস্টটা স্যার অবশ্যই বলেছে কিভাবে করতে হবে, ওইভাবে হচ্ছে ল্যাবে করতে হবে, এটা করতে টাইম লাগে. তাহলে এটাই হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে ল্যাবে এই দুইটি আসলে মেইনলি দেখানো হতো আসলে, এবং ইফ্লোরেসেন্স টেস্টও দেখানো হতো. আর বাকিগুলো যে ফিল্ড টেস্ট আছে এটা আসলে জাস্ট থিওরিটিক্যালি বলা হতো, এবং দুই একটা হয়তো করেও দেখানো হতো. যেমন সাউন্ড টেস্ট আছে, তারপর হচ্ছে কি বলা হয়, নং দিয়ে যে টেস্ট করা হয়, কালার টেস্ট, এগুলো হচ্ছে ফিল্ডে করা হয়, ডেনসিটি টেস্ট, লেন্থ টেস্ট. সো এটাই হচ্ছে জেনারেলি আসলে আমি প্রসিডিউরটা বললাম আসলে কিভাবে করতে হবে আসলে. ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং দিস থিওরি, প্লিজ আস্ক. তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করো. ওকে, তোমাদের যে কি বলে এটা রিপোর্টিংটা আজকে দিতে বলছে, আজকে লাস্ট ডেট. না স্যার, থার্সডে লাস্ট ডেট স্যার। আচ্ছা, ডেট কবে দেওয়া আছে, 31 না নাকি? খেয়াল করবা গুগল ক্লাসরুমে কিন্তু ক্রিয়েট করা আছে একটা অ্যাসাইনমেন্ট, ওখানে দিতে হবে জমা, আলাদা কিন্তু জমা নেওয়া হবে না. তোমাদের ডাটা অলরেডি কিন্তু দেওয়া হয়েছে এই ইস্যুর জন্য. আচ্ছা, তাহলে আমি প্রসিডিউরটা এখন একটা ভিডিও দেখাচ্ছি, ভিডিও কালেক্ট ফ্রম ইউটিউব. সরি, ভিডিও কি দেখা যাচ্ছে? ভিডিও কি দেখা যাচ্ছে একটু বলো.
জি স্যার। ওকে, এখানে যেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ অফ ব্রিক, মানে অ্যাকর্ডিং টু ASTM C67 স্যাম্পলিং এন্ড টেস্টিং ব্রিক এন্ড স্ট্রাকচার ক্লে টাইল, মানে ওটা হচ্ছে টাইটেলটা হচ্ছে এটা, মানে ব্রিকের টেস্টটা এখানে দেখানো হবে আর কি। যে দেখো আমি মানে পজ করে করে জাস্ট একটু দেখাচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে টোটাল ব্রিক, ঠিক আছে, টোটাল ব্রিক এটা দেখতে পাচ্ছি ফুল ব্রিক। আমাকে নিতে হবে কি হাফ ব্রিক নিতে হবে, যে এখানে দাগ দেওয়া আছে দেখো সাদা দাগ, এই বরাবর হচ্ছে আমাকে হাফ করে নিতে হবে। যেমন এখানে ব্রিক, দ্য টেস্ট স্পেসিমেন শ্যাল কনসিস্ট অফ ড্রাই হাফ ব্রিক, the full height and width of the unit with a length equal to the half of the full length। মানে ফার্স্টলি হচ্ছে আমার টোটাল লেন্থটা আগে বের করতে হবে, এটা যে আমি ইউনিটটা নিচ্ছি সেটা টোটাল লেন্থটা বের করব, এবং তার মাঝখান বরাবর মানে সেটাকে 2 দিয়ে ভাগ করে যত আসে ওই লেন্থ বরাবর আমাকে নিতে হবে। যে দেখো এভাবে 5টা স্যাম্পল নিতে হবে। 5টা স্পেসিমেন বলতে ধরো একটা ব্রিক অর্ধেক করলে কি হয়, 2টা হয়। তুমি কিন্তু ওই 2টা ইউজ করতে পারবে না, একটা ব্রিক থেকে তোমার যে কোনো একটা পোর্শন তোমার নিতে হবে। তোমার ব্রিক কিন্তু আসলে 5টা ব্রিক লাগবে। অনেকে হয়তো বলতে পারো আমি 3টা ব্রিক নিলাম, অর্ধেক করলে কি হচ্ছে 6টা ব্রিক হচ্ছে, হাফ ব্রিক, ওখান থেকে আমি 5টা নিয়ে কাজ করবো। নো, the procedure is we have to take 5 full size brick and then we'll cut the brick at half and then we can use either side of one brick, or total 5 specimen will be collected। এবং এটা কাটা হয় হচ্ছে কিছু করাত আছে, মানে স আছে, ওইটা ওইভাবে কাটা হয় আর কি। যেমন দেখো এখানে এটা অর্ধেক করা হয়েছে, অর্ধেক করার পরে কি করা হচ্ছে, ওই উইথ বের করা হচ্ছে কতটুকু উইথ, ওইখান থেকে লেন্থ এটা দরকার হয়। দেন দ্য ক্যাপিং প্রসিডিউর যেটা বলা হয়েছিল, এখানে যে তুমি মিক্সচারটা দেখছো এটা হচ্ছে মেইনলি সালফার ফিলার ক্যাপিং করা হবে। এখানে সালফার প্লাস আদার ফাইন ম্যাটেরিয়ালস পাসিং অন 100 নাম্বার অফ সিপ, ওটাকে মিক্স করে হিটেড করা হবে। দেখো হিটেড করা হচ্ছে। দেন ওই হট মিক্সচারটা হচ্ছে একটা মোল্ডের ভিতরে দেওয়া হচ্ছে, দেন ব্রিকটা এখানে প্লেস করা হচ্ছে ওই মোল্ডের ভিতরে। তাহলে কি হবে, যেহেতু এটা হট অবস্থা আছে, টেম্পারেচার এখানে হাই, তাহলে কি হবে এই উপরে এই ব্রিকের উপরে কিন্তু এটা একটা লেয়ার তৈরি করবে একটা, এবং এটা ঠান্ডা হয়ে এটা একটু সলিডিফিকেশনের পরে ওটা হার্ড হয়ে যাবে। তো দুই সাইডেই করতে হবে। দেখো এখানে কিন্তু একটা উপরে লেয়ার পড়ে গেছে, গোল একটা লেয়ার, যেহেতু মোলটা হচ্ছে গোল, এই মোলটা সিলিন্ডারের জন্য এরা ইউজ করে, এই জন্য গোল লেয়ার তৈরি হচ্ছে, এবং এটা পরে ভেঙে ফেললে সমস্যা নেই। যে দেখো এখন যে কি বলা হয়, এই যে 2টা লেয়ার তৈরি হয়েছে, উপরে সালফার লেয়ার, নিচেও আছে সালফার লেয়ার। বাট এরা এখানে একটা জিনিস করেনি, এটা হচ্ছে প্রথমে মর্টার দিয়ে যে রিসেশনটা ছিল ফ্রগ মার্ক, আসলে এখানে ফিল আপ করতে হবে। প্রথমে মর্টার দিয়ে এটাকে ফিল আপ করতে হবে, ওই ওই স্টেপটা এখানে মিস গেছে। তাহলে ক্যাপিং এর আগে ওটাই করতে হবে। দেন ওই মেশিনের ভিতরে কম্প্রেশন মেশিনের ভিতরে ওই স্পেসিমেন্টটা বসাতে হবে যতটুকু সম্ভব সেন্ট্রাল লাইন, যে মেশিনের যে সেন্ট্রাল লাইন এবং ব্রিকের স্পেসিমেনের সেন্ট্রাল লাইন কাছাকাছি থাকতে হবে। তো এই জন্য আসলে হাফ ব্রিক ইউজ করা হয়। এখানে যদি আমি ফুল ব্রিক ইউজ করতাম, ফুল ব্রিকটা কি হতো, এটা এরিয়ার বাইরে চলে আসতো। এরিয়ার বাইরে চলে আসলে কিন্তু সে লোড আসলে ওই রিপ্রেজেন্ট করবে না, আসলে তার কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথটা রিপ্রেজেন্ট করবে না। দ্যাটস ওয়াই
To determine the compressive strength, compression strength, the half brake is used. This is a digital machine. এখানে লোড আসবে, স্পিড অফ টেস্টিংটা আসলে বলা আছে, স্পিড যেটা বলেছি যে 1 মিনিটের চাইতে বেশি করতে হবে, 2 মিনিটের চাইতে কম করতে হবে। এটা আসলে মেশিন টু মেশিন ওইটা রেটটা স্পিডটা ঠিক করে নিতে হয় আর কি। সে লোডটা ক্যারি করতেছে এবং এক টাইমে সে হচ্ছে লোডটা আর বাড়বে না, এক জায়গায় ফিক্সড হয়ে আবার কমা শুরু করবে। যে লোড বাড়ছে, এটা হচ্ছে স্পিড। এখানে দেখো দুইটা জিনিস দেখানো হচ্ছে এখানে, যে উপরে একটা ভ্যালু নিচে একটা ভ্যালু। নিচেটা হচ্ছে রেট অফ স্পিড, মানে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে কতটুকু বাড়তেছে, এবং এটা হচ্ছে কতটুকু ভ্যালু অফ দ্য লোড। যে এখানে তাহলে ওইটা আসলে চলে আসছে, ওই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আমাকে নিতে হবে। আসলে আমাদের হচ্ছে কি, আমাদের যে ল্যাবে যে মেশিনটা আছে ওটা হচ্ছে তোমার ওই কি বলা হয়, একটা হচ্ছে ডায়াল রিডিং থাকবে, মানে ম্যানুয়াল একটা রিডিং, ওখান থেকে তোমাকে রিড করতে হবে। ওই রিডিংটা ম্যাক্সিমাম কত আসলো ওইটাকে রিড করতে হবে। ওই রিড করার পরে তোমার কিন্তু, তোমাকে যে ডাটাটা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, সেখানে কিন্তু একটা ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশন দেওয়া হয়েছে, মানে ওই মেশিনের ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশন। লোডটা কিলোনিউটনে দেওয়া আসবে, ওইটা যদি আমি বসাই ইকুয়েশনে, ওয়াই ইকুয়াল টু সামথিং 1.01x মাইনাস 15.903, মানে যে রিডিংটা আসবে, ধরো 200 আসলো রিডিং, তুমি মেশিনে দেখলা 200 বা 100, ওইটাকে এক্স এর জায়গায় 100 বসাতে হবে। এক্স এর জায়গায় ওই ভ্যালুটা বসাতে হবে, এবং ওই বসানোর পরে ওই ইকুয়েশন থেকে ওয়াই এর ভ্যালু যত আসবে ওটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা। ঠিক আছে, এর জন্য হচ্ছে তোমার ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশনটা দেওয়া হয়েছে। তার মানে ক্যালকুলেট করার জন্য ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশনে বসানোর পরে যে লোডটা আসবে, ফর আওয়ার কেস দ্য কিলোনিউটন ভ্যালু, ওই ভ্যালুটা নিয়ে আসলে তোমাকে হচ্ছে স্ট্রেংথ বের করতে হবে। দেন দ্য ওয়াটার অ্যাবজর্পশন টেস্ট, সেম প্রসিডিউর, হাফ ব্রিক নিয়েছি আমরা, 5টা নিতে হবে। We have to take 5 স্যাম্পল, দেন হচ্ছে ইমার্স করতে হবে, ফুল ইমার্শন এনশিওর করতে হবে। এটা হচ্ছে 24 ঘন্টা রাখতে হবে এইভাবে। আফটার রিমুভিং হচ্ছে এখন বাইরের সাইডটা হচ্ছে ওয়াইপ অফ করতে হবে, মানে দেখো দেখো এখানে কিন্তু বাইরের সাইডটা ড্রাই করা হচ্ছে, যেটা এসএসডি কন্ডিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা, বাইরেটা আসলে ড্রাই থাকবে, ভিতরে হচ্ছে স্যাচুরেটেড অবস্থায় থাকবে। এরপর হচ্ছে ওয়েট নেওয়া হবে, দিস ইজ ওয়েট অফ এসএসডি কন্ডিশন। এরপরে করা হয়েছে কি, এটাকে হচ্ছে ওভেন ড্রাই করা হয়েছে। এটা একটা প্রসিডিউর যে আমরা পরে ওভেন ড্রাই করতে পারি আর কি, বাট স্যাম্পল প্রিপারেশনের সময় কিন্তু ড্রাই কন্ডিশনে থাকতে হবে, ব্রিকটা ভিজে থাকলে কিন্তু এটা হবে না। তাহলে এটাই হচ্ছে মোটামুটি
This is the mainly the laboratory procedure, not very complicated procedure, very easy procedure. তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে প্রসিডিউর সম্বন্ধে in any step? Anyone? তোমরা তো রেসপন্স করতে হবে। স্যার আগের টেস্টের ওই স্যার তার মানে হিসাবটা সাদি স্যার যেটা বলো বলো। স্যার আগের টেস্টের যে স্যার হিসাবটা স্যার যে রেডিয়াল স্যার ওইটা স্যার আরেকবার বলবেন স্যার। রেডিয়াল মানে এই সে ক্যালিব্রেশনের এটা? ইয়েস স্যার। আচ্ছা দাঁড়াও, একটু ওয়েট করো, আমি দেখাচ্ছি। ইয়েস স্যার। যেমন এই যে তোমাদের যে ডাটা আমি দিয়েছিলাম, স্যাম্পল ডাটা টু ডিটারমিন দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ এন্ড অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি। Recording stopped. হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ করে পাওয়ার চলে গেছিল না কি হয়েছিল কে জানে। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। হ্যাঁ ওকে, যেটা বলতেছিলাম, ফার্স্টলি আমরা হচ্ছে ল্যাব থেকে হচ্ছে ডায়াল রিডিং পাবো, একটা হচ্ছে মেশিনে ডায়াল রিডিং পাবো। এটা হচ্ছে কি একটা ক্যালিব্রেশন করা থাকে যে অ্যাকচুয়াল লোডের অ্যাগেইনস্ট আসলে এটা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতেছে ওই ইকুয়েশনে। তো দেখো ফর দিস কেস ওয়াই the value is in kilonewton is equal to 1.01x minus 15.903। তার মানে এখানে বসাতে হবে কি 184 জায়গা, মানে 184টা হচ্ছে আমার ডায়াল রিডিং। ওইটা 184 তখন আসলে কোনো ভ্যালু আসলে ই করতেছে না, অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কোথায় কিভাবে পাবো আমি? আফটার পুটিং দিস ভ্যালু ইন দিস ইকুয়েশন x and after calculating or from this equation we will get the actual load value, the y value, that means তখন কি করতে হবে, ওই আমি ভ্যালু পেলাম, আমরা তো জানি কি লোড মানে স্ট্রেংথ ইকুয়াল টু কি লোড মানে আলটিমেট লোড ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এরিয়া। এখন এরিয়া হচ্ছে কি দুইটা এরিয়া, একটা হচ্ছে টপ অফ দ্য ব্রিক আর একটা হচ্ছে বটম অফ দ্য ব্রিক। তো দুইটা বেয়ারিং সারফেস আছে,
দুইটা হচ্ছে অ্যাভারেজটা নিতে হবে আমার। তখন কি করতে হবে, ওই 10 10.40 গুণ 10.10 মানে 10.4 ইন্টু 10, এটা হচ্ছে কি টপ এরিয়া। বটম এরিয়া কি 10.3 ইন্টু 10.1, মানে দুটো আমি এরিয়া পেলাম। ঠিক আছে, ধরো সেটা হচ্ছে 100, এখানে 104, এখানে 100 কত, এখানে 104-এর কাছাকাছি আসবে, 104 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। তখন কি করতে হবে, ওই দুইটার অ্যাভারেজটা নিতে হবে। মানে এ যেটা ছিল উপরে, সি ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই এ, এখানে ডাব্লিউটা হচ্ছে তোমার এই লোড, আর এ হচ্ছে অ্যাভারেজ এরিয়া, ওই এরিয়া দিয়ে ভাগ করতে হবে। তো ভাগ করলে কি হিসেবে আসবে, কিলো নিউটন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ারে আসবে, যেহেতু এখানে কি লোডটা আমি পাচ্ছি কি কিলো নিউটনে, তাই না, আমি কিলো নিউটনে পাচ্ছি লোডটা। আর এটা হচ্ছে এরিয়া সেন্টিমিটার স্কোয়ার, কিলোমিটার পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার। মানে আমার স্ট্যান্ডটা এইভাবে আসবে, বাট আমাকে নিতে হবে কি পাউন্ড পার ইঞ্চি স্কোয়ার অথবা এমপিএ। এমপিএ মানে হচ্ছে নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার, কিলো নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার। আমি যদি কিলো নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ারে নেই, এটা যদি মিলিমিটার স্কোয়ারে নেই, তাহলে কিন্তু আসবে। এখন তোমরা তো আই থিঙ্ক অলরেডি ক্যালকুলেট দা স্ট্রেংথ ভ্যালু, ভ্যালু কত পাইছো? তোমার তো A2 গ্রুপ, বলো তোমাদের ল্যাবেরই বের করো। খাতা কলম বের করে করা শুরু করো, যে পাঁচটা যে ভ্যালু, সবাই করো। যদি করে থাকো তাহলে বলো ভ্যালু গুলা, যে তোমার এই লোড। স্যার এরিয়া মিটার স্কোয়ারে করছিলাম। লোডের ভ্যালুটা কিভাবে বের করছো? লোড ওই যে এক্স এর মানটা ওইটা বলিনি, যে ফাইনাল, সরি লোড না, স্ট্রেংথ কত তাহলে কিভাবে পেয়েছো? ক্রাশিং স্ট্রেংথ ওই যে ইয়া ইয়ে দিয়ে না তোমাকে লোড পার হচ্ছে, এরিয়া। না সেটা বুঝেছি, এটা ইউনিট তো আছে, তোমার ইউনিট হচ্ছে দুইটা ইউনিট নিতে পারবে, একটা হচ্ছে পিএসআই তে নিতে পারবা, মানে পাউন্ড পার ইঞ্চি স্কোয়ার, আর এমপিএ। আমি নিউটন পার মিটার স্কোয়ারেও নিচ্ছি, পিএসআই তেও নিচ্ছি। তো পিএসআই তে, এমপিএ তে নিতে হবে, বা পিএসআই তে কত পেয়েছো? পিএসআই তে 2513 আসছে, 2513.27 এরকম আসছে PSI। কি ফর স্যাম্পল 1 নাকি অ্যাভারেজ? স্যার এভারেজ স্যাম্পল 1 এর জন্য কত আসছে? স্যাম্পল ওয়ানের জন্য 16.99 ইন্টু 10⁶ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার স্যার, এটা মানে এমপিএ তে। না নিউটন পার মিটার স্কয়ার এমপিএ না, এমপিএ হচ্ছে তোমার নিউটন পার মিলিমিটার। হ্যাঁ নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার হচ্ছে তোমার প্যাসকেল, 1 প্যাসকেল হচ্ছে 1 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার। যেটা সহজভাবে যেটা আমরা হিসাব করি, কিলো নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার যদি আমি বের করি, সেটা হচ্ছে আসলে এমপিএ ভ্যালু। মানে কিলো নিউটনে যদি নাও, আর বা তুমি যদি কিলো নিউটন যদি বের করে থাকো, মিটারকে মিলিমিটারে নিলে হচ্ছে ওইটা আসবে আর কি, ওটা এমপিএ তে আসবে। আর পিএসআইটা হচ্ছে ওইভাবে, পিএসআই এর জন্য তো আগে লোড বের করতে হবে, লোড ওয়েট বের করতে হবে, কেজিতে নিতে হবে, কেজি থেকে তখন হচ্ছে পাউন্ডে নিতে হবে।
বা আর একটা সহজ সিস্টেম হচ্ছে এমপিএ কে 146 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেও হয়। 146 আছে, অনেক জায়গায় 145 দিয়েও করে। আচ্ছা, আমি এখন বাকিরা করছো তোমরা? তোমাদের এ টু শুরু কোথা থেকে? রোল 40 থেকে। রোল 34। হ্যাঁ 34, বলো রেজাল্ট বলো তোমার। করছো? স্যার কোনটার ফার্স্ট স্যাম্পলের? হ্যাঁ ফার্স্ট স্যাম্পল। ফার্স্ট স্যাম্পলের স্যার হচ্ছে গিয়া কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ 1.6 কিলো নিউটন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার। 1.6 এগুলোকে এভাবে নিলে হবে না, এটাকে তোমাকে হচ্ছে এমপিএ তে নিতে হবে, মেগা প্যাসকেলে। কিলো নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার নিলে ওইটি হচ্ছে তোমার এমপিএ। বা আগে প্যাসকেলে নাও, প্যাসকেল থেকে হচ্ছে 10⁶ দ্বারা ভাগ করলেই এমপিএ তে আসবে। এমপিএ তে বের করো। আচ্ছা স্যার। তারপর রোল 35। সৈয়দ হাদিউজ্জামান 35। মোবাইল অন করে চলে গেলে কিন্তু অ্যাবসেন্ট করে দিব। 35 নাই, অ্যাবসেন্ট। তারপর 36। 36 আছো? 38। স্যার এই লিস্টটা একটু উপরের দিকে নিয়ে যাবেন, মানে ক্যালিব্রেশনের ওই জায়গায় ওয়াই ইকাল টু। ক্যালকুলেশন করো নাই? সবাই ক্যালকুলেশন করো, আমি 5 মিনিট পর জিজ্ঞেস করবো যে কোনো কাউকে। মানে শুধু কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থটা বের করো পাঁচটা স্যাম্পলের জন্য। ঠিক আছে, অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি পরে, আগে হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ, এন্ড হচ্ছে এভারেজ কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ। কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ অবশ্যই পিএসআই, দ্যাট মিন্স হচ্ছে পাউন্ড পার ইঞ্চি স্কোয়ার, অথবা এমপিএ তে আসবে।
আচ্ছা, সবাই হচ্ছে ওই এমপিএ হচ্ছে নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার, ঠিক আছে? মানে নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার বের করলে ওইটা হচ্ছে তোমার এমপিএ ভ্যালু আসবে। মানে কিলো নিউটনকে নিউটনে নিবা এবং সেন্টিমিটার স্কয়ারকে মিলিমিটারে নিবা। হ্যালো স্যার। বলো। স্যার বলো। হ্যাঁ, বলো। কি হলো, কে? বের করতে পারছো? রোল 40 বিশাল। হ্যাঁ, বের করতে পারছো তুমি? হ্যাঁ, বলো তো স্যাম্পল অনের জন্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ কত? তেইশশো কত? আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি বাকিগুলো করছো? তো বাকিগুলো আরো দুইটা করে অ্যাভারেজ বের করো। রোল 58। হৃদয়। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ক্যালকুলেট করছো? আহ, জি স্যার করতেছি, বাট পিএসআই একটা মান পাইছি আর কি, ওটা করতেছি বাকিগুলো স্যার। কোনটা পাইছো পিএসআই? প্রথমটা কত? জি স্যার 2453 এমপিএ তে কত? আগে তো এমপিএ তে আসবে, তারপর নাই তুমি এসে নিবা। স্যার। ওইটা মানে ক্যালকুলেটর করতেছি তো, উল্টা করি না স্যার, মানে এক টাইম লাগে স্যার। তোমরা হচ্ছে কিলো নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ারে নিবা, না সরি, নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার নিবা। জি জি স্যার। জি কিলো স্যার। নিউটনকে নিউটনে নিবা, সেন্টিমিটারকে মিলিমিটারে নিবা। জি স্যার। জি স্যার, একটু টাইম লাগবে স্যার। ঠিক আছে।
যাদের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ হয়ে গেছে তারা হচ্ছে অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটিটাও বের করো। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার কিলো নিউটনকে কি মিলিমিটার স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করব? কিলো নিউটনকে মিলিমিটার স্কয়ার করবে কেন? তাইলে স্যার মানে তুমি হচ্ছে লোডটাকে হচ্ছে কি এরিয়া দিয়ে ভাগ করতে হবে। হ্যাঁ স্যার লোডটাকেই তো এরিয়া দেয় মানে কিলো লোডটা নিউটন। কিলো নিউটন ডিভাইড বাই হচ্ছে কি সেন্টিমিটার, তোমার এরিয়াতে কি সেন্টিমিটারে দেওয়া না? হ্যাঁ স্যার ওটাকে মিলিমিটারে কনভার্ট করতে হবে না মিলিমিটার হ্যাঁ, স্কোয়ারে? সেন্টিমিটারকে হচ্ছে মিলিমিটার নিবা, কিলো নিউটন কি কিভাবে মিলিমিটার নিবা? না না স্যার আমি জিজ্ঞেস করছি যে কিলো নিউটনকে কি মিলিমিটার স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করবো কিনা। তুমি হচ্ছে লোডকে এরিয়া দ্বারা ভাগ করবা, কিলো নিউটনকে মিলিমিটার দ্বারা ভাগ করবা কেন? এটাই তো বলছি স্যার যে মানে মিলিমিটার স্কোয়ারে কনভার্ট করতে হবে সেন্টিমিটার স্কোয়ারকে। তুমি যে কোনো ইউনিট দিয়ে ভাগ করতে পারো, দেন হচ্ছে ইউনিটটাকে কনভার্ট করতে পারো। আচ্ছা বা স্যার এর আগে তুমি হচ্ছে কিলো নিউটনকে তুমি সে নিয়ে নিতে পারো। And কি দিয়ে কি ভাগ করবো এটা তো থিওরিতে তো তুমি জানোই, লোডকে তোমার এরিয়া দিয়ে ভাগ করতে হবে। বুঝছো নাকি? জি স্যার জি স্যার। এই যে দেখো এখানে কিন্তু ক্যালকুলেশনটা দেওয়া আছে আর কি, মানে টেবুলার ফর্মে দেওয়া আছে যে স্ট্রেংথ কত আসবে, স্ট্রেংথটা এখানে দেওয়া আছে কিন্তু। সেভেন পয়েন্ট কি অ্যাভারেজ ভ্যালু? 49 হবে, তোমাদেরকে বলা হয়েছে কি যে নিয়ারেস্ট ওয়ানে নিতে হবে, পয়েন্ট ওয়ানে। ফর এমপিএ তে হচ্ছে নিয়ারেস্ট পয়েন্ট ওয়ানে এবং পিএস এর জন্য নিয়ারেস্ট 10 এ নিতে হবে। তোমাদের হয়তো পিএসসি আর পিএসআই এর সাথে একটু ডিফারেন্স হতে পারে, এখানে হচ্ছে ওই একটা ইউনিট দিয়ে গুণ করা হয়েছে তো 145 দিয়ে, মানে কাছাকাছি থাকবে। এমপিএ গুলা এরকম আসবে, মানে এটাই আসবে। প্রথমটার জন্য 16.3, সেকেন্ডটার জন্য 21, 16.1, 18.3, 15.7, এটাই আসবে। বুঝতে পারছো সবাই? হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য স্ট্রেংথ। অ্যাবজর্পশনটা তো আরো সোজা, এটা কিছুই করতে হবে না, ওই এসএসডি ওয়েট, ওভেন ড্রাই ওয়েট আছে, ওই কতটুকু ওয়াটার সে ই করছে অ্যাবজর্ব করছে ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ড্রাই ওভেন ড্রাই ওয়েট ইনটু হচ্ছে 100। স্যার হ্যাঁ বলো।
স্যার আপনি যে বলছেন প্রসিডিউর আলাদা হলে রিপোর্ট আলাদা হবে, হুম তাহলে স্যার আমাদের ফিল্ড টেস্টের তো প্রসিডিউর কিছু নাই, ওটা তো মানে দেখে করার মতো মানে প্রসিডিউর, তাহলে কি ফিল্ড টেস্টের ভ্যালু লিখে দিলে হবে এত। তাহলে রিপোর্ট কি দুইটা করবো, অ্যাবজর্পশন আর স্ট্রেংথের? না, এটা তো একটার ভিতরেই করতে পারো। মানে স্যার একটার ভিতরেই দুইটা লিখবো? হ্যাঁ, একটার ভিতরে দুইটা লিখবা। মানে স্যার সবগুলোর জন্য দুইটার জন্য এক্সিএম এখানে অবজেক্টিভ ডাটা শিট তোমাদের দিছি, দেখছো না? তোমাদের স্ট্রেংথের জন্য আর অ্যাবজর্পশন একই সাথে দেওয়া। আচ্ছা ঠিক আছে, তার মানে স্যার একটাই রিপোর্ট হবে টোটাল? হ্যাঁ, দুইটার জন্য একটা রিপোর্ট হবে। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে, thank you. রিপোর্ট কয়টা হচ্ছে এটা মেইন না, তুমি সবকিছু লিখছো কিনা এটা হচ্ছে মেইন। তুমি আলাদা আলাদা যদি দাও তাতেও সমস্যা নেই, বাট এর দুইটা হচ্ছে কাছাকাছি, স্যাম্পল স্পেসিমেন সাইজ সেম, সবকিছু সেম, এর জন্য। অ্যাবজর্পশন কত আসছে তোমাদের, অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি? 9.19%। তো ওটাকে 9.2 হবে আর কি। ঠিক আছে, অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে নিয়ারেস্ট 0.1%-এ কনভার্ট করতে হবে, নিতে হবে। আচ্ছা, মেইন কথা হচ্ছে তোমরা প্রসিডিউরটা বুঝতে পারছো কিনা, যে ল্যাবে আসলে কোনটার পর কি করতে হবে এটা বুঝতে পারতেছো কিনা, এটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন। আশা করি সবাই পারবা। ভিডিওটা আরেকবার দেখবা নাকি নাকি লাগবে না আর? না, বিডিএস 208 ওটা তো ইস্যুর জন্য, তোমার ইউনিট ওয়েট বা অন্যান্য ইস্যুর জন্য। না, ক্রাশিং স্টোন কি তোমাকে বিডিএস দিয়ে করানো হয়েছে? এখন তো এসটিএম দিয়ে করানো হয়েছে আই থিংক। থিওরিটি পড়ালো, থিওরি হচ্ছে বাকিগুলোর জন্য বিডিএসই পড়ানো হয়েছে, যেমন লেন্থ, উইথ, এগুলো। আর স্যার ওইখানে স্যার পুরা ব্রিক দিয়ে পড়াইছিল থিওরিটা। হ্যাঁ, ব্রিকই তো। স্যার ফুল ব্রিক। সেটা তো লেন্থের জন্য, এই তো মিক্স আপ করলে তো হবে না। লেন্থ বের করার জন্য কি 24টা ব্রিক নিয়ে দেন হচ্ছে একটা পর একটা সাজিয়ে তারপর এটা ই করছে। আমি আজকে দেখালাম কি, আজকে দেখালাম কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ এন্ড অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি। এই দুইটা হচ্ছে তোমার ওই এসটিএম C67 দিয়ে করতে হবে, হাফ ব্রিক দিয়ে করতে হবে, ফুল ব্রিক দিয়ে এখন আর টেস্ট হয় না। এই মানে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট হয় না। আর বিডিএস 208 2009 এটা দিয়ে ডেনসিটি বের করা হয় আর কি। ঠিক আছে। কেউ কিছু বলতেছো, শোনা যাচ্ছে না। স্যার রেকর্ডটা পাইলে ক্লিয়ার হবে স্যার, আরেকবার দেখলে। কেন তোমাদের সবসময় রেকর্ড? তুমি প্রথম থেকে ক্লাস করো নাই আজকে? বলো। জি স্যার। তোমরা কিছু ক্লাস শুরুর আগে রেকর্ড, শেষ হলে রেকর্ড। রেকর্ড তো যারা করতে পারবে না, তুমি তো করছো, তোমার রেকর্ড লাগবে কেন? সমস্যা থাকলে এখন জিজ্ঞেস করো, সমস্যা কি? রেকর্ড দিয়ে দিব, সমস্যা নেই, এত চিন্তা করো না। রেকর্ড ডাউনলোড দিতেও তো টাকা লাগে, একবারে ভিডিও ক্লাস করে শিখলে ফেললেই তো ভালো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, বলো। স্যার আমি 17 মেসেজ স্যার, আমি 18 এর সাথে রেগুলার ক্লাস করি স্যার, আমার গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড নাই। তুমি রেজিস্ট্রেশন করছিলা? জি স্যার।
আচ্ছা, এরকম যদি কেউ থাকে আমাকে মেইল করতে বলবা, স্যার মেল করছিলাম। আবার করে রাখবা। আমি হারাই ফেলছি, এগুলো আগে চলে গেছে মনে হয়। কবে করছো? স্যার কালকে রাতে। আচ্ছা, কালকে রাতে করলে দেখবো, সমস্যা। তোমার কত রোল বললা? স্যার 1701091। 91, তাই তো? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, একজনের প্রশ্ন করছে, রোল 59, যে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ইউজ হাফ ব্রিক ইন অ্যাবজর্পশন টেস্ট? ওকে, আসলে এটা সিগনিফিকেন্সটা ওইভাবে অত ইম্পর্টেন্ট না। এখানে আমরা সাধারণত ফুল ব্রিকই ইউজ করি, মানে যে কোনো ইউজ করার জন্য, বাট স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এটাকে হাফ ব্রিক দিয়ে করা হয়। ঠিক আছে, যেমন কারণ কি, এটা এই স্পেসিমেনটা আমি কিন্তু পরবর্তীতে ওই অ্যাবজর্পশন টেস্টের স্পেসিমেনটা কিন্তু আমি ওই কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথের স্পেসিমেন হিসেবে ইউজ করতে পারি আর কি। ঠিক আছে। স্যার ল্যাব রিপোর্ট একটার ভিতর কি দুইটা প্রসিজারটা লিখবো? প্রসিজার দুটো লিখতে হবে একটা ল্যাব রিপোর্টের ভিতর? লেখো লেখো, প্রসিডিউর লিখতে হবে, দুইটার জন্য আলাদাভাবে লিখতে হবে। তুমি একটা ল্যাব রিপোর্টে পারো দুইটা, একটার ভিতরে দুইটা, কারণ হচ্ছে কি ডাটা শিটটা কিন্তু তোমার ইসে সেম, মানে একটার ভিতরে দুইটা। ওকে স্যার, বুঝতে পারছি। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আর কারো কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করো। শোনো, তোমাদের এই জুমের বিভিন্ন যে প্রোফাইল পিকচার দাও, তোমরা একটু ফর্মাল পিকচার দিবা, ঠিক আছে? মানে দিলে ভালো পিকচার, মানে শুধু ফেস দেখা যায় এরকম। আচ্ছা, আর যদি কারো কোনো রিকোয়ারমেন্ট না থাকে, প্রশ্ন না থাকে, তাহলে শেষ করতে পারি নাকি? আচ্ছা, ভিডিওটা আরেকবার দেখো। আমরা যে আবারও আরেকবার ক্লিয়ার করার জন্য দেখাচ্ছি যে হাফ ব্রিক নিতে হবে, মানে 5টা ফুল ব্রিক নিয়ে দেন হচ্ছে হাফ ব্রিক নিতে হবে। দেন হচ্ছে লেন্থ এবং উইথ মেজার করতে হবে, উপরের জন্য নিচের জন্য। দেন দ্য নেক্সট স্টেপ ইজ ক্যাপিং। এই ক্যাপিং করতে হবে, এখানে সালফার ইউজ করা হয়েছে। হিট করে এই মোল্ডের ভিতরে দিয়ে দেন হচ্ছে ওইটা প্লেস করা হবে। জিপসাম দিয়েও করা হয়, প্লাস্টার অফ প্যারিস, মানে জিপসাম যেটাকে বলা হয় প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়েও করা হয় ক্যাপিং। ক্যাপিংটা করা হয় যাতে হচ্ছে এই লোডটা ইউনিফর্মলি সব জায়গায় ক্যারি করে যাতে।
কারণ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আসলে ব্রিকে অনেক ইরেগুলারিটি থাকে, রেগুলার না একটা ব্রিক। এখানে ফার্স্টে কিন্তু ওই রিসেশন মানে যেখানে ফ্রগ মার্ক থাকবে সেখানে সিমেন্ট মর্টার ইউজ করতে হবে। Then the specimen is placed inside the compression machine and the load is applied. স্যার ওটা কি ক্যাপিং এর আগে করব? কোনটা? যেটা স্যার Cement? বলছেন ফ্রগের উপর হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে তোমাকে ওই ক্যাপিং এর আগে করতে হবে আর কি। ক্যাপিং এর আগে করে একটু ড্রাই করে দেন হচ্ছে ওই ক্যাপিংটা করতে হবে। এটার কিন্তু আবার রেঞ্জ যেটা বললাম 1/2 ইঞ্চির চেয়ে যদি বেশি হয় ডেপথ, তখন কিন্তু মানে কোনো ব্রিকের টুকরো এখানে ঢুকিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? তখন এই মর্টার দিলে হবে না। অনেক সময় তোমরা দেখবা যে হলো ব্রিক থাকে কিছু, মানে ভিতরে হলো, ওখানে হচ্ছে একটা ব্রিকের টুকরো ঢুকিয়ে দিতে হবে, মানে গোল করে কেটে ওখানে ইনসার্ট করতে হবে। যে ম্যাক্সিমাম লোড যত আসবে ওইটার রিডিংটা নিতে হবে। আমাদের মেশিনে হচ্ছে ম্যানুয়াল ডায়াল রিডিং, ওখান থেকে নিয়ে ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশনে বসিয়ে দেন হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লোডটা বের করতে হবে। এই ডিজিটাল মেশিনগুলো কিন্তু ক্যালিব্রেশন করা হয়, মানে এরাও কিন্তু অনেক সময় অ্যাকচুয়াল লোডটা রিপ্রেজেন্ট করে না, তার জন্য ওটা এইগুলোকে ক্যালিব্রেশন করা হয়। যে দেন হচ্ছে তোমার ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি, এখানেও সেম হাফ ব্রিক নিচ্ছি, এখানে কোনো ক্যাপিং করতে হবে না, কিছুই করতে হবে না, জাস্ট হাফ ব্রিকটা কেটে ড্রাই কন্ডিশনে দেন ইমার্স করতে হবে ওয়াটারে। দেন 24 ঘন্টা পর ওটা উঠিয়ে বাইরের সাইডটা মুছতে হবে, তার মানে স্যাচুরেটেড সারফেস ড্রাই এসএসডি কন্ডিশনে নিয়ে ওয়েট মাপতে হবে। দেন হচ্ছে ওভেন ওয়েট, ওভেনে রাখতে হবে, ওভেনে রাখার পরে যে ওয়েটটা পাবো ওইটা দিয়ে হচ্ছে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটিটা বের করতে হবে। আশা করি বুঝতে পারছো সবাই। যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি ক্লাসটা এন্ড করতেছি এখন। ওকে, ঠিক আছে।